Morning all of you. This is C.H. Satish, lecturer in computer science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amlapuram, affiliated to Adikavi Nanna University, Rajamahendravaram. Now we discuss about 3rd BSc, 5th semester, paper 5th B, subject software engineering. In this, our next topic is human computer interface design and user interface standards. Okay, human computer interface design and user interface standards. Already we discussed about it. What is user interface, what are the types of user interface, and what are the how explain the user interface design process and human computer interaction. Next, user interface activities. These are already discussed about it. First of all, what is the user interface? User interface is the front end application view to which user interacts in order to use the software. సాఫ్ట్వేర్ యూజర్తో ఎండ్ యూజర్తో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ మనం యూజర్ చూపించే అప్లికేషన్నే మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాము. సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ బి గ్రాఫికల్, టెక్స్ట్ బేస్, ఆడియో వీడియో బేస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కాంబినేషన్. In this, user interfaces are two types: command line interface, graphical user interface. Command line interface, the user need to remember the syntax of command and its use. Graphical user interface provides the user graphical, that means to interact with the system. Graphical user interface can be combination of software and hardware, and in this graphical user interface, the programmers and designers creates complex graphical user interface design that works with more efficiency, accuracy and speed. Next, what are the user interface design? User interface design is an effective communication medium between a human and computer. The goal of user interface design is to make the users interact as simple and efficient as possible. Next, what are the ways of user interface design quality? That are increased efficiency, improved productivity, reduced errors, reduced training and improved acceptance. Next, what are the user interface design process? User interface design process are, it is the combination of the iterative and spiral process model. In this process, 4 activities are there, that is user interface analysis and modeling, interface design, interface construction, interface validation. Interface analysis and modeling, in this we can analyze the interface and we can choose the modeling. Modeling means that models, waterfall model or spiral model or incremental iterative model or V-shape model, any model we can choose the model. Then second step, interface design. We can assign the objects. That means it defines the set of interface objects and actions. We can enable a user to perform all defined tasks in a manner. Next, third step, we can construct the interface. Interface construction normally begins with the creation of a prototype that enables user scenarios to be evaluated. Next, last, interface validation. Interface are valid or not. That means the ability of the interface to implement every user task correctly, to accommodate all task variations and to achieve all general user requirements, and the user's acceptance of the interface as a useful tool in this task. Next, human computer interaction. How to interact the human in user interface.
user interface, how to interact. Human means end user, how to interact the user interface. In the defines the human computer interaction, defines the how to interact the user interface in human. Next human computer interactions are applies 4 rules, that is goals rule, operators, methods, selection. Goals are the final goal of the user interface goal, and operators are it is an actions and must be taken by a user via the user interface in order to accomplish their goals. Next, methods, it is the series of operations, and selections means selection rules are describe the how a user will choose one method over another method when attempting to accomplish a goal. This is the human computer interaction rules. Next, that rules are Gomes rules. Gomes means goals, operators, methods, and selection. Next, human computer interface. Human computer interface is a process of information transfer from user to machine to user. It deals with the design, execution, and assessment of computer systems and related phenomena that are for human use. Okay, it is a process. Human computer interface is a process of information transfer from user to machine or machine to user. That means it is the information transfer. That means మన యూజర్ నుంచి మెషిన్కి, మెషిన్ నుంచి యూజర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాము. ఇట్ డీల్స్ విత్ ద డిజైన్, ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ అండ్ రిలేటెడ్ ఫినామినన్ దట్ ఆర్ ఫర్ హ్యూమన్ యూజ్. ఓకే, ఇవన్నీ ఇది ఏం డీల్ చేస్తుందంటే హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇట్ ఈస్ డిజైన్, ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ అండ్ రిలేటెడ్ ఫినామినన్ దట్ ఆర్ హ్యూమన్ యూజ్. ఎవరైతే హ్యూమన్ కంప్యూటర్ని యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు యూజ్ చేసే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్, ఆ అప్లికేషన్ యొక్క డిజైను అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది అనేది మనకి డీల్ చేస్తుంది హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది. హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ వాట్ ద యూజర్ సీస్ అండ్ ఇంక్లూడ్స్. దట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ కంట్రోల్స్, వాట్ ద సిస్టమ్ లుక్స్ లైక్, హౌ ద సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్స్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్, హౌ ద సిస్టమ్ రెస్పాండ్స్ ద యూజర్ ఇన్పుట్, హౌ ద సిస్టమ్ అవుట్పుట్స్ ద రిజల్ట్స్ టు ప్రాసెసింగ్. ఈ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్లో మనకి యూజర్ అన్నవాడు ఏం చూస్తాడో దేంతో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది ఈ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది అని చూస్తే ద ఫిజికల్ కంట్రోల్స్, దట్ మీన్స్ హార్డ్వేర్ సంబంధించిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానివ్వండి. నెక్స్ట్ వాట్ ద సిస్టమ్స్ లుక్ లైక్, సిస్టమ్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలి, లుక్స్ లైక్ ఎలా ఉండాలి. నెక్స్ట్ హౌ ద సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్స్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ నుంచి సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్పుట్స్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, హౌ ద సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్స్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. నెక్స్ట్ హౌ ద సిస్టమ్ రెస్పాండ్స్ టు యూజర్ ఇన్పుట్. ఓకే, యూజర్ ఇన్పుట్కి సిస్టమ్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అంటే యూజర్ సిస్టమ్కి మనం ఏదైతే ఇన్పుట్స్ ఇచ్చామో యూజర్ అన్నవాడు ఏదైతే ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాడో ఆ ఇన్పుట్స్కి సిస్టమ్ అనేది అంటే కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అనేది హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హౌ ద సిస్టమ్ అవుట్పుట్స్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్, మొత్తం ప్రాసెసింగ్ అనేది ఎలా చేస్తుంది. ఇదంతా కూడా హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్లో అంటే హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది యూజర్కి మెషిన్కి యూజర్కి మధ్య ఇన్ఫర్మేషన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఒక డిజైన్ చేస్తుంది. ఆ డిజైన్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతూ ఉంటాయంటే
the physical controls, that means hardware components. Next, what the systems look like, system desktop అనేది ఎలా ఉండాలి, ఏముంది దాంట్లో అనేది. నెక్స్ట్, how the system accepts input from the user సిస్టమ్ నుంచి ఏం ఇన్పుట్ యాక్సెప్ట్ సిస్టమ్ యూజర్ అన్నవాడు ఏ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాడు సిస్టమ్కి. హౌ ద సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్స్ అంటే సిస్టమ్ ఏది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్. నెక్స్ట్, హౌ ద సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ ద యూజర్ ఇన్పుట్, సిస్టమ్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది ఇచ్చిన ఇన్పుట్కి, అంటే యూజర్ ఇచ్చిన ఇన్పుట్కి సిస్టమ్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, హౌ ద సిస్టమ్ అవుట్పుట్స్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్, సిస్టము ఈ ఇన్పుట్స్ని తీసుకుని ప్రాసెసింగ్ ఎలా చేస్తుంది అవుట్పుట్స్ ఇవ్వడానికి అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్లో. నెక్స్ట్, హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అనేది ఎలా చేస్తాము. ఫస్ట్, హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ప్రాసెస్ దట్ హ్యాస్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ planned usage, target area resources, cost and viability. It decides on the requirement of product similarities to balance trade-offs. That means హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ప్రాసెస్. అంటే మనం యూజర్ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని ఒక ప్రాసెస్ చేసి అంటే యూజర్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసే ప్రాసెస్ని డిజైన్ చేస్తాము. హ్యాస్ కాంపోనెంట్స్ లైక్, అందులో ఏమేమి ఉంటాయి, ప్లాన్డ్ యూసేజ్ అంటే మనం ఏమేమి యూజ్ చేయాలో ఆ ప్లాన్కి సంబంధించిన యూసేజ్ కాంపోనెంట్స్. నెక్స్ట్, టార్గెట్ ఏరియా రిసోర్సెస్, ఏమేమి రిసోర్సెస్ కావాలి, ఏమేమి రిసోర్సెస్కి మనం రిసోర్సెస్ని తీసుకుంటున్నాము, ఏమేమి రిసోర్సెస్ని టార్గెట్ చేసి తీసుకుంటున్నాము అనేది. కాస్ట్ అండ్ వైబిలిటీ, ఇట్ decides on the requirement of product similarities, ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన సిమిలారిటీస్ని అండ్ బ్యాలెన్స్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఏంటి కేనా సారా ఓకే. విజిబిలిటీ ఆఫ్ సిస్టమ్ స్టేటస్, match between system and real world, user control and freedom, consistency and standards, error prevention, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design, help users recognize, diagnose and recover from errors, help and documentation. Okay, main అంటే ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేయడానికి సమ్ కంపెనీస్ అండ్ సమ్ కంప్యూటర్ సైంటిస్ట్స్ కలిపి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ స్టాండర్డ్స్ని 10 స్టాండర్డ్స్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది 1990s. అవి ఏంటంటే విజిబిలిటీ ఆఫ్ సిస్టమ్ స్టేటస్, మ్యాచ్ బిట్వీన్ సిస్టమ్ అండ్ ద రియల్ వరల్డ్, యూజర్ కంట్రోల్ అండ్ ఫ్రీడమ్, కన్సిస్టెన్సీ అండ్ స్టాండర్డ్స్, ఎర్రర్ ప్రివెన్షన్, రికగ్నిషన్ రాదర్ దాన్ రీకాల్, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design, help users recognize, diagnose and recover from your errors, help and documentation. First, visibility of system status. Users should always be informed of system operations with easy to understand and highly visible status displayed on the screen within a reasonable amount of time. Okay, visibility of system status ని ఎప్పటికప్పుడు మనం విజిబుల్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి యూజర్కి. ఎలాగ ఫస్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ స్టాండర్డ్స్లో ఫస్ట్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ గైడ్ లైన్ ఏంటంటే విజిబిలిటీ ఆఫ్ సిస్టమ్ స్టేటస్. యూజర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ operations with easy to understand highly visible status displayed on the screen within a reasonable amount of time. Okay, సమ్ టైంలో రీజనబుల్ టైంలో మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది డిజైన్ చేసి ఆ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది విజిబుల్ అయ్యే విధంగా అంటే చూసే విధంగా అండ్ అర్థం చేసుకునే విధంగా అండర్స్టాండ్ అండ్ హైలీ విజిబుల్ స్టేటస్ అర్థం చేసుకునే విధంగా సిస్టమ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి కలిగి ఉండాలి. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్. సెకండ్ స్టాండర్డ్, మ్యాచ్ బిట్వీన్ సిస్టమ్ అండ్ రియల్ వరల్డ్.
match between system and real world. Designers should end user to mirror the language and concepts users would find in real world based on who their target user. ఓకే, డిజైనర్స్ అన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే షుడ్ ఎండ్ యూజర్ టు మిర్రర్ ద లాంగ్వేజ్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ యూజర్స్ వుడ్ ఫైండ్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్ బేస్డ్ ఆన్ హూ దేర్ టార్గెట్ యూజర్. ఓకే, డిజైనర్స్ షుడ్ ఎండ్ యూజర్ అంటే ఏం చేయాలంటే డిజైనర్స్ అన్న వాళ్ళు ఎండ్ యూజర్కి లాంగ్వేజ్ గురించి అండ్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఏంటి సిస్టమ్ బయట ఉన్న రియల్ వరల్డ్కి మనం చేసే సిస్టమ్ ఆపరేషన్స్ని ఎలాగ కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది ఎండ్ యూజర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ యూజర్స్ వుడ్ ఫైండ్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్ బేస్డ్ ఆన్ హూ దేర్ టార్గెట్ యూజర్. ఓకే, మనం దేన్ని టార్గెట్ చేసుకుని ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనేది రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీస్లో రియల్ వరల్డ్ ఆపరేషన్స్లో మనం యూజర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ యూజర్ కంట్రోల్ అండ్ ఫ్రీడమ్లో యూజర్ ఆఫర్స్ ఏ డిజిటల్ స్పేస్ వేర్ బ్యాక్వర్డ్ స్టెప్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇంక్లూడింగ్ అన్డూయింగ్ అండ్ రీడూయింగ్ ప్రీవియస్ యాక్షన్స్. ఓకే, యూజర్ ఆఫర్స్ ఏం ఆఫర్ చేస్తున్నాడు? ఏ డిజిటల్ స్పేస్, ఒక డిజిటల్ స్పేస్ని ఆఫర్ చేస్తాడు. ఓకే, వేర్ బ్యాక్వర్డ్ స్టెప్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇంక్లూడింగ్ అన్డూయింగ్ అండ్ రీడూయింగ్ ప్రీవియస్ యాక్షన్స్. ఓకే, యూజర్కి ఆపరేషన్స్ అనేవి ఫ్రీగా ఉండాలి. ఫ్రీగా అంటే ఒక్కసారి ఆపరేట్ చేసిన తర్వాత అది అండు అయ్యే విధంగా, అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళే విధంగా, అండ్ రీడు మళ్ళీ తర్వాత ఫార్వర్డ్ అయ్యే విధంగా, అండ్ పాసిబుల్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ బ్యాక్వర్డ్ స్టెప్స్ అంటే మనం వెనక్కి చేసిన స్టెప్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళే విధంగా మనం యూజర్ అనేటికి ఫ్రీడమ్గా ఉండాలి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది. సపోజ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో మనం ఒక డేటాని ఎంటర్ చేసామనుకోండి. ఆ డేటా ఎంటర్ చేసి సేవ్ బటన్ ప్రెస్ చేసాం. సేవ్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మనకి సేవ్ అయిపోతుంది. ఇన్ కేస్ ఏదైనా టెక్స్ట్ బాక్స్లో సమ్ డేటాను మాడిఫై చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం? undo that operation that means అప్డేట్ ఆపరేషన్ అనేది చేస్తాం. అప్డేట్ ఆపరేషన్ అనేది అండుపై చేసి మళ్ళీ సేవ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ మనకి సేవ్ అవుతుంది. సో ఇది అండు ఆపరేషన్ పాసిబుల్ ఇంక్లూడింగ్ అన్డూయింగ్ అండ్ రీడూయింగ్ ప్రీవియస్ యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ స్టాండర్డ్స్. ఇంటర్ఫేస్ డిజైనర్స్ should ensure that both the graphic elements and terminology are maintained across similar platforms. Interface designers should ensure that both the graphic elements and terminology are maintained across similar platforms. Okay, interface designers are now ఏం చేస్తారు? to ensure that both the graphical elements and terminologies are maintained across similar platforms. అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ మీద ఈ గ్రాఫికల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి యూజ్ అవ్వాలి అనే విధంగా డిజైన్ చేయబడాలి. కన్సిస్టెన్సీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే కన్సిస్టెంట్గా ఎవ్రీ ప్లాట్ఫామ్లోనూ వర్క్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎర్రర్ ప్రివెన్షన్ మీన్స్ whenever possible design systems so that potential errors are kept to a minimum, eliminating or flagging action that may result in errors are two possible means of achieving error prevention. Okay, ante whenever possible design systems so that potential errors are kept to a minimum, eliminating or flagging actions that may result in errors are two possible means of achieving error prevention. Okay, అంటే ఎర్రర్స్ అనేవి తగ్గించే విధంగా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని డిజైన్ చేయాలి. అంటే ప్రివెన్షన్ మీన్స్ ఆపేయడం, ఎర్రర్స్ని ఆపడం అంటే ఎర్రర్స్ని రానివ్వకుండా చూసుకోవడం. వెనెవర్ పాసిబుల్ డిజైన్ సిస్టమ్స్, ఎప్పుడైతే మనం ఏదైతే ఎప్పుడైతే డిజైన్ చేస్తున్నామో ఆ డిజైన్ చేసినప్పుడే సో దట్ పొటెన్షియల్ ఎర్రర్స్ ఆర్ కెప్ట్ టు ఏ మినిమం, మనకు వచ్చే ఎర్రర్స్ని
తక్కువ వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలి. ఎలిమినేటింగ్ ఆర్ ఫ్రాగింగ్ యాక్షన్స్ దట్ మే రిజల్ట్ ఇన్ ఎర్రర్స్ ఆర్ 2 పాసిబుల్ మీన్స్ ఆఫ్ అచీవింగ్ ఎర్రర్ ప్రివెన్షన్. ఓకే, ఇవి ఎలిమినేట్ చేయడం అండ్ ఫ్రాగింగ్ యాక్షన్స్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ ఎర్రర్ ప్రివెన్షన్ అనేది అచీవ్ అవుతుంది. అంటే ఎర్రర్స్ ప్రివెన్షన్ అనేది చేయగలము. ఎర్రర్ ప్రివెన్షన్ అనేది అంటే ఎర్రర్స్ని తగ్గించాలి. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ స్టాండర్డ్స్ యొక్క ఎర్రర్స్ని మనం రెడ్యూస్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ రికగ్నిషన్ రాదర్ దాన్ రీకాల్. ఓకే, designers should ensure users can simply employ recognition instead of recalling information across parts of the dialogue. Recognizing something is always easier than recall because recognition involves perceiving clues that help us reach into our vast memory and allowing relevant information to surface. ఓకే, రికగ్నిషన్ రాదర్ దాన్ రీకాలింగ్ అంటే మనం వెనక్కి కాల్ చేయడం కంటే గుర్తింపు అనేది అంటే రికగ్నైజ్ చేయడం అనేది అంటే డిజైన్ రికగ్నైజ్ చేయడం అనేది బెస్ట్ పాలసీ. ఓకే, డిజైనర్ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ డిజైనర్స్ యూజర్ నుంచి ఏం తీసుకోవాలంటే కెన్ సింప్లీ ఎంప్లాయ్ రికగ్నిషన్. ఓకే, వాళ్ళ యొక్క గుర్తింపుని ఎంప్లాయ్ రికగ్నిషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీకాలింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్రాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డైలాగ్. ఓకే, రీకాల్ చేయకుండా గుర్తింపు పొందే విధంగా ఎంప్లాయ్ రికగ్నిషన్ అనేది తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రికగ్నైజింగ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈజియర్ దాన్ రీకాల్. రీకాల్ కంటే ఈజియర్ బికాస్ recognition involves perceiving clues that help us reach into our vast memory and allowing relevant information to surface. ఓకే, రికగ్నిషన్ వల్ల మనకి మెమరీని సేవ్ చేసుకోగలుగుతాము. టు హెల్ప్ us reach into our vast memory and allowing relevant information to సర్ఫేస్కి రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యూజ్. Users should able to customize the interface to suit their needs so that frequent actions can be achieved through more convenient. Okay, flexibility and efficiency of use. Flexibility అంటే ఇది మనకి ఫ్లెక్సిబుల్గాను అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈజీగాను అండ్ ఎఫిషియన్సీగాను యూజ్ చేసే విధంగా ఉండాలి. Users should able to customize the interface. Able to customize the interface యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు టు షూట్ దేర్ నీడ్స్ వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాలు సో దట్ ఫ్రీక్వెంట్ యాక్షన్స్ కెన్ బి అచీవ్డ్ త్రూ మోర్ కన్వీనియంట్. వాళ్ళు చేసే యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా అంటే మనకి ఫ్రీక్వెంట్ యాక్షన్స్ కెన్ అచీవ్డ్ త్రూ మోర్ కన్వీనియంట్గా ఉండే విధంగా ఉండాలి. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యూజ్ అంటే యూజర్ యూజ్ చేసే ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇంటర్ఫేస్కి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ దానికి కావాల్సిన అవసరాలకు సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఇట్ అచీవ్డ్ త్రూ మోర్ కన్వీనియంట్ తనకు కన్వీనియంట్ ఉండే విధంగా ఉండాలి. ఎవరికి? ఎండ్ యూజర్కి. నెక్స్ట్ ఆస్థెటిక్ అండ్ మినిమాలిస్ట్ డిజైన్. ఆల్ అన్నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ competes for the user's limited attentional resources that are which would inhibit users memory retrieval of relevant information. Therefore the display must be reduced to only the necessary components for the current task. Okay, aesthetic and minimalist design. Okay, all necessary information competes for the users limited attentional resources. యూజర్స్ ఇచ్చిన రిసోర్సెస్ని బేస్ చేసుకుని అంటే యూజర్స్ సంబంధించిన ఇచ్చిన కాస్ట్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ రిసోర్సెస్ని బేస్ చేసుకుని ఓకే అన్నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ని తగ్గిస్తూ ఆల్ అన్నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపీట్స్ ఫర్ ద యూజర్స్ లిమిటెడ్ అటెన్షియల్ రిసోర్సెస్ దట్ ఆర్ విచ్ వుడ్ ఇన్హిబిట్ యూజర్స్ మెమరీ. దానివల్ల ఏంటంటే అన్నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ తగ్గించడం వల్ల ఇన్హిబిట్ యూజర్స్ మెమరీని సేవ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్హిబిట్ అంటే వదిలేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సేవ్ చేయడం జరుగుతుంది. రిట్రీవల్ ఆఫ్ రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది.
user's memory relevant retrieval of relevant information. Therefore, the display must be reduced to only the necessary components for the current task. Okay. Therefore, the display must be reduced the only the necessary components for the current task. మనకు కరెంట్ టాస్క్ ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మీద, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్లో ఆ కావాల్సిన రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం పొందగలుగుతాము. ఆస్థెటిక్ అండ్ మినిమాలిస్ట్ డిజైన్ మీన్స్ ఏంటంటే అన్నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ని తగ్గించడం వల్ల మనకి యూజర్స్ యొక్క మెమరీ కూడా మనకి సేవ్ చేయడం జరుగుతుంది, ప్లస్ రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పొందగలుగుతాము. దేర్ఫోర్ దానివల్ల ద డిస్ప్లే మస్ట్ బి రెడ్యూస్డ్ ద ఓన్లీ ద నెసెసరీ కాంపోనెంట్స్ ఫర్ ద కరెంట్ టాస్క్. మనకు కావాల్సిన కరెంట్ టాస్క్ యొక్క నెసెసరీ కాంపోనెంట్స్ని పొందగలుగుతాము. నెక్స్ట్, హెల్ప్ యూజర్స్ రికగ్నైజ్, డయాగ్నోజ్ అండ్ రికవరీ ఫ్రమ్ ఎర్రర్స్. Designers should assume users are unable to understand technical terminology. Error messages should almost always be expressed in plain language to ensure nothing gets lost in translation. Okay. Designers should assume users are unable to understand technical terminology. Error messages should almost always be expressed in plain language to ensure nothing gets lost in translation. ఓకే, ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్ అన్నవాడికి ఏ సాఫ్ట్వేర్ గురించి కానీ ఏ హార్డ్వేర్ గురించి కానీ ఎలా ఆపరేట్ చేయాలనేది సాఫ్ట్వేర్ అనేది తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, ఆపరేట్ చేయడం నేర్పుతాం, ఓకే బాగానే ఉంటుంది. ఏదైనా రాంగ్గా ప్రెస్ చేస్తే కనుక సపోజు ఆ రాంగ్గా ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకి సమ్ ఎర్రర్ మెసేజెస్ అనేవి టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్లో టెర్మినాలజీలో కాకుండా మనం మామూలు న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్లో ప్లెయిన్ లాంగ్వేజ్లో మనం వాటికి వాళ్ళు చేసే తప్పులకి అంటే వాళ్ళు చేసే ఎర్రర్స్కి మనం రెక్టిఫై చేసే విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధంగా మెసేజెస్ అనేవి ఉండాలి. హెల్ప్ యూజర్స్ రికగ్నైజ్, డయాగ్నోస్ అండ్ రికవర్ ఫ్రమ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఎండ్ యూజర్ అన్నవాడికి అర్థమయ్యే విధంగా రికగ్నైజ్ అండ్ డయాగ్నోజ్ దానికి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ అన్ని చేసే విధంగా అండ్ రికవరీ అయ్యే విధంగా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఉండాలి. స్టాండర్డ్ గైడ్ లైన్ ఏంటి? డిజైనర్ షుడ్ అస్యూమ్ యూజర్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ. యూజర్ అన్నవాడు అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ టెక్నికల్ టెర్మినాలజీని అర్థం చేసుకోలేడు. ఓకే, సో ఎర్రర్ మెసేజెస్ షుడ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్వేస్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ప్లెయిన్ లాంగ్వేజ్ టు ఎన్ష్యూర్ నథింగ్ గెట్స్ లాస్ట్ ఇన్ ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే, ఎర్రర్ మెసేజెస్ అనేవి ఎప్పుడైతే ఏదైనా రాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే ఎర్రర్ మెసేజెస్ అనేవి వచ్చే విధంగా చూడాలి. నెక్స్ట్, హెల్ప్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్. Depending on the type of solution, documentation may be necessary when users require help. Ensure it is easily located specific to the task at hand and worked in a way that will guide them through the necessary steps towards a solution to the issue that they are facing. Okay, దీనికి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ప్రతిదీ కూడా ఎండ్ యూజర్కి ఒక హెల్ప్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, ఒక ఏదైనా ఆపరేట్ చేయడానికి సంబంధించిన హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఇస్తే మనం సింపుల్గా వాడికి యూజర్ అనేవాడు దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ కావాల్సిన ఆపరేషన్ని చేయగలడు. డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, ఒక టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్కి డాక్యుమెంటేషన్ మే బీ నెసెసరీ. డాక్యుమెంటేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసి వెన్ యూజర్స్కి కావాలి. ఎందుకు? హెల్ప్ ఎన్ష్యూర్ ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ లొకేటెడ్ స్పెసిఫిక్ టు ద టాస్క్ ఎట్ హ్యాండ్ అండ్ వర్క్డ్ ఇన్ ఎ వే దట్ విల్ గైడ్ దెమ్ త్రూ ద నెసెసరీ స్టెప్స్ టువార్డ్స్ ఏ సొల్యూషన్ టు ద ఇష్యూ దే ఆర్ ఫేసింగ్. అతను వర్క్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ వేలో
ఎలా చేయాలి అంటే హౌ టు యూజ్ ద సాఫ్ట్వేర్ అనేది హెల్ప్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇవ్వాలి. అంటే వెన్ యూజ్ హెల్ప్ ఎన్ష్యూర్ ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ లొకేటెడ్ స్పెసిఫిక్ ద టాస్క్, ఒక టాస్క్ చేసినప్పుడు ఎట్ హ్యాండ్ చేసినప్పుడు అండ్ వర్క్డ్ ఇన్ ఏ వే, ఆ వేలో దట్ విల్ గైడ్ దెమ్, వాళ్ళకి గైడ్ చేయాలి త్రూ ద నెసెసరీ స్టెప్స్, తర్వాత స్టెప్ ఏంటి అనేది గైడ్ చేసే విధంగా హెల్ప్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. టువర్డ్స్ ఏ సొల్యూషన్ టు ద ఇష్యూ దట్ దే ఆర్ ఫేసింగ్, వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన ఇష్యూకి సొల్యూషన్ అనేది హెల్ప్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్కి ఇవ్వాలి. మళ్ళీ చూడండి, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ గైడ్లైన్స్ ఆర్ స్టాండర్డ్స్. ఇందులో ఈ యూనిట్లో 4th యూనిట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ ప్రాసెస్, అంటే స్పైరల్ ప్రాసెస్, ఇటరేటివ్ అండ్ స్పైరల్ ప్రాసెస్లో ప్రాసెస్ జరుగుతుందన్న చూడండి, ఆ ప్రాసెస్ మెయిన్. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ గైడ్లైన్స్, అంటే మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏ గైడ్లైన్స్ తీసుకోవాలి, ఏ రూల్స్ పాటించాలి అనేది తీసుకోవాలి. దీనికి 3 సైంటిస్ట్స్, జాకబ్ నెల్సన్ అనేది ఒక సైంటిస్టు, నెక్స్ట్ నెల్సన్ గ్రూప్లో ఉన్న జాకబ్ అనే నెల్సన్ అనే సైంటిస్టు అండ్ రోల్ఫ్ మాలిచ్ అనే సైంటిస్టు, ఇద్దరు కంప్యూటర్ సైంటిస్టు ఎస్టాబ్లిష్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ 10 యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ స్టాండర్డ్స్. 10 యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ స్టాండర్డ్స్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అందులో ఫస్ట్ది విజిబిలిటీ ఆఫ్ సిస్టమ్ స్టేటస్, match between system and the real world, user control and freedom, consistency and standards, error prevention, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design, help users recognize, diagnose and recover from errors, help and documentation. First, visibility of system status. System status first అర్థమయ్యే విధంగా, అండర్స్టాండ్ అయ్యే విధంగా విజిబుల్ అయ్యి ఉండాలి. ఎవరికి? యూజర్కి. యూజర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి ఇన్ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్స్. సిస్టమ్ ఆపరేషన్ అది చేస్తున్నప్పుడు విత్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ద హైలీ విజిబుల్ స్టేటస్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ విత్ ఇన్ ఏ రీజనబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్. రీజనబుల్ టైంలో ఆపరేట్ చేసే విధంగా, విజిబుల్ అయ్యే విధంగా స్టేటస్ అనేది ఉండాలి. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్. సెకండ్ స్టాండర్డ్, మ్యాచ్ బిట్వీన్ సిస్టమ్ అండ్ ద రియల్ వరల్డ్. సిస్టమ్కి రియల్ వరల్డ్కి, అంటే మనం చేసే సాఫ్ట్వేర్ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీస్కి మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి. డిజైనర్స్ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎండ్ యూజర్స్ టు మిర్రర్ ద లాంగ్వేజ్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ యూజర్స్ వుడ్ ఫైండ్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్ బేస్డ్ ఆన్ హూ దేర్ టార్గెట్ యూజర్. ఓకే, మనం ఎవరిని బేస్ చేసుకుని ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని క్రియేట్ చేసామనేది యూజర్కి రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీస్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరగాలి. రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీస్లో మనం ఉండే విధంగా డిజైన్ చేయాలి. సెకండ్ స్టాండర్డ్. థర్డ్ స్టాండర్డ్, యూజర్ కంట్రోల్ అండ్ ఫ్రీడమ్. యూజర్ యూజ్ చేసిన ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా తన కంట్రోల్లో ఉండాలి. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే అన్డూయింగ్, రీడూయింగ్ ఆపరేషన్స్. ఇది అంటే ఒకవేళ సపోజ్ ఏదైనా ఆపరేషన్ రాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే కనుక బ్యాక్ వెళ్ళే విధంగా, అంటే ప్రీవియస్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే అయ్యే విధంగా ఇలా మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ స్టాండర్డ్స్. కన్సిస్టెన్సీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ మీన్స్ మనం సమ్ స్టాండర్డ్స్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ గ్రాఫికల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ మీద వర్క్ చేసే విధంగా మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అనేది డిజైన్ చేయాలి. అంటే కన్సిస్టెన్సీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ మీన్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైనర్స్ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ బోత్ ద గ్రాఫిక్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ టెర్మినాలజీ ఆర్ మెయింటైన్డ్ అక్రాస్ సిమిలర్ ప్లాట్ఫామ్స్. అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ సంబంధించిన ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిటిలోనూ వర్క్ చేసే విధంగా, మెయింటైన్ చేసే విధంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఎర్రర్ ప్రివెన్షన్ మీన్స్ ఎర్రర్ని తగ్గించడం, అంటే ఆపేయడం. ప్రివెన్షన్ మీన్స్ ఆపడం. ఓకే, ఎర్రర్ని రాకుండా చూసుకోవాలి. whenever possible design systems so that potential errors are kept to a minimum, eliminating or flagging actions that may result in errors are two possible means of achieving error prevention. ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే ఈ పొటెన్షియల్ ఎర్రర్స్ ఎన్ని కూడా తీసుకుని వాటిని మినిమైజ్ చేయగలిగామో అప్పుడు ఎర్రర్ ప్రివెన్షన్ అనేది మనకి
సాధ్యమవుతుంది. నెక్స్ట్ రికగ్నిషన్ రేదర్ దాన్ రీకాల్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనం ప్రతిదీ కూడా రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఏంటంటే యూజర్ యొక్క డౌట్స్ని మనం రికగ్నైజ్ చేయగలగాలి. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే యూజర్ యొక్క ఇప్పుడు ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎండ్ యూజర్ యొక్క ఇష్యూస్ ఏంటనేవి మనం రికగ్నైజ్ చేసి వాటిని రెక్టిఫై చేసే విధంగా ఉండాలి. కానీ మళ్ళీ రీకాల్ చేసే విధంగా అంటే రీఆపరేట్ చేసే విధంగా మనం ఉండకూడదు. అంటే డిజైనర్ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ యూజర్స్ కెన్ సింప్లీ ఎంప్లాయ్ రికగ్నిషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీకాలింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్రాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డైలాగ్. అదే తర్వాత ఎంప్లాయ్ అన్నవాడు ఎండ్ యూజర్ అన్నవాడు ఏం చెప్పబోతున్నాడు అనేది మనం రికగ్నైజ్ చేయగలగాలి. దాన్ని మళ్ళీ రీకాలింగ్ చేసి మళ్ళీ ఆపరేట్ చేసే విధంగా ఉండకూడదు. రికగ్నైజింగ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈజియర్ దాన్ రీకాల్. రికగ్నైజింగ్ అనేది రీకాల్ మీద బెటరు, ఈజీ. Because recognition involves perceiving clues that help us reach into our vast memory and allowing relevant information to surface. That means మన మెమరీని సేవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఒకే ఆపరేషన్ మళ్ళీ చేయడం అంటే చాలా మెమరీ తీసుకుంటుంది, సర్వర్స్లో చాలా మెమరీ తీసుకుంటుంది, ప్లస్ రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో మనం ఎవరు ఎండ్ యూజర్ అన్నప్పుడు రికగ్నైజ్ చేసే విధంగా మన సాఫ్ట్వేర్ని క్రియేట్ చేయడం, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యూజ్. ఫ్లెక్సిబుల్గా అంటే ఫ్రీక్వెంట్ యాక్షన్స్, ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేసే యాక్షన్స్ ఏమున్నాయో అవి ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండే విధంగా అంటే కన్వీనియంట్గా ఉండే విధంగా మనం డిజైన్ చేయాలి. యూజర్స్ should able to customize the interface to suit their needs so that frequent actions can be achieved through more convenient ga undali. Flexible and efficiency of use. Aesthetic and minimalist design means all unnecessary information competes for the users limited attentional resources which would inhibit users memory retrieval and relevant information. Therefore the display must be reduced to only the necessary components for the current task. Okay, ఈ డిజైన్ అనేది అన్నెసరీ డీటెయిల్స్ని రిసోర్సెస్ తగ్గించే విధంగా ఉంటే కనుక మనం చాలా మెమరీని సేవ్ చేయగలుగుతాము. Therefore the display must be reduced the only the necessary components of the current task. మనం ఏదైతే టాస్క్ చేస్తున్నామో ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మీద చేసే టాస్క్ కరెంట్ టాస్క్ ఏ టాస్క్ అయితే చేస్తున్నామో దానిలో నెససరీ కాంపోనెంట్స్ ఉండే విధంగా మనం చూసుకోవాలి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్లో. నెక్స్ట్ హెల్ప్ యూజర్స్ రికగ్నైజ్, డయాగ్నోజ్ అండ్ రికవర్ ఫ్రమ్ ఎర్రర్స్. ఓకే, యూజర్స్కి రికగ్నైజ్ ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ అనేవి గుర్తించే విధంగా అండ్ వాళ్ళు ఆపరేట్ చేసే విధంగా అండ్ రికవరీ చేసుకునే విధంగా ఎండ్ యూజర్కి హెల్ప్ అనేది ఉండాలి డిజైన్లో. అంటే హెల్ప్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ డిజైనర్ షుడ్ అజ్యూమ్ యూజర్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ వాళ్ళకి అర్థమవుదు. చెప్పాను కదా, ఎండ్ యూజర్ అన్నవాడికి ఏ సాఫ్ట్వేర్ గురించి కానీ హార్డ్వేర్ గురించి కానీ నెక్స్ట్ ఏదైనా నెట్వర్క్స్ గురించి కానీ ఏది కూడా తెలిసి ఉండదు. సో వాళ్ళు చేసే ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా ప్లెయిన్ లాంగ్వేజ్లో, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్లో ఉండే విధంగా మనం డిజైన్ చేయాలి. ఓకే, ఎర్రర్ మెసేజెస్ షుడ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ప్లెయిన్ లాంగ్వేజ్ టు ఎన్ష్యూర్ నథింగ్ గెట్స్ లాస్ట్ ఇన్ ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే, ఇలా ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్లో మనం ఎర్రర్స్ అనేవి మెసేజ్ అనేది ఇస్తూ ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఇది యూజర్ అన్నవాడికి అర్థం చేసుకోగలడు, రికగ్నైజ్ చేయడం, గుర్తించగలడు, అర్థం చేసుకోగలడు అండ్ ఆపరేట్ చేయగలడు అండ్ రికవరీ ఏదైనా ఎర్రర్స్ వస్తే రికవరీ కూడా చేయగలడు. నెక్స్ట్ హెల్ప్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్. Help and depending on the type of solution, documentation may be necessary when users require help. Ensure it is easily located specific to the task at hand and worked in a way that will guide them through the necessary steps towards a solution to the issue they are facing.
ఓకే, ఎవ్రీ టాస్క్కి కూడా ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే కనుక, ఎర్రర్ వచ్చినా లేదా ఆ టాస్క్ ఏ ఆపరేషన్ తర్వాత ఏ ఆపరేషన్ చేయాలో అనేది తెలియకపోతే కనుక వాటన్నిటికీ కూడా ఒక హెల్ప్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ని క్రియేట్ చేసి ఇవ్వాలి. ఎవరికి? యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్లో పొందుపరచాలి. డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. ఇప్పుడు ఒక టాస్క్ యొక్క సొల్యూషన్ ఏముంటే అనేది దాని యొక్క డాక్యుమెంటేషన్ మే బీ నెసెసరీ వెన్ యూజర్స్ రిక్వైర్. యూజర్స్ కావాలి. ఇట్ హెల్ప్స్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈజ్ ఈజీలీ లొకేటెడ్ స్పెసిఫిక్ టు ద టాస్క్. ఎక్కడ టాస్క్ చేయాలి, ఈజీలీ లొకేటెడ్ టు ద టాస్క్ ఎట్ హ్యాండ్ అండ్ వర్క్డ్ ఇన్ ఏ వేలో వెళ్ళాలి. దట్ విల్ గైడ్ దెమ్ వాళ్ళకి గైడ్ చేయడం అనేది జరగాలి. త్రూ ద నెసెసరీ స్టెప్స్. తర్వాత మెయిన్ స్టెప్స్ ఏంటి అనేవి గైడ్ చేసి టువర్డ్స్ ఏ సొల్యూషన్ టు ద ఇష్యూ దే ఆర్ ఫేసింగ్. వాళ్ళు ఏదైనా ఇష్యూలు ఫేస్ చేస్తే వాటి యొక్క సొల్యూషన్ కూడా హెల్ప్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్లో పొందుపరచాలి. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకుంది ఏంటి? హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ టు information transfer from user to machine and machine to user. It deals with the design, execution, assessment of computer systems and related phenomena that are for human use. ఓకే, ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్ ఉన్నాడో ఎండ్ యూజర్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ యూజర్కి మెషిన్కి మధ్య డేటా అనేది, ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనేది ఈ ప్రాసెస్ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది చెప్తుంది. ఈ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే ద ఫిజికల్ కంట్రోల్స్, దట్ మీన్స్ హార్డ్వేర్స్ అండ్ వాట్ ద సిస్టమ్ లుక్స్ లైక్. డెస్క్టాప్ అండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎలా ఉండాలనేది. నెక్స్ట్, హౌ ద సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్స్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ యొక్క ఇన్పుట్ని సిస్టమ్ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, హౌ ద సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ ద యూజర్ ఇన్పుట్. యూజర్ యొక్క ఇన్పుట్ని ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది సిస్టమ్ అనేది, ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, హౌ ద సిస్టమ్ అవుట్పుట్స్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్. అవుట్పుట్ ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది అనేది ఈ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది ఇందులో. ఈ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అనేది ఎలా డిజైన్ చేస్తాము? హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ప్రాసెస్ దట్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ ప్లెయిన్ యూసేజ్, టార్గెట్ ఏరియా రిసోర్సెస్, కాస్ట్, వైబిలిటీ. ఇట్ డిసైడ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ సిమిలారిటీస్ టు బ్యాలెన్స్ రేట్ ఆఫ్స్. ఓకే, ఒక ప్లెయిన్ యూసేజ్లో ఇచ్చిన, అంటే ప్లెయిన్ టెస్ట్లో ఇచ్చిన యూజర్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ని, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ప్రాసెస్ని చేసే ఇచ్చిన కాంపోనెంట్స్ని, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అంటాము. హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అనేది 4 యాక్టివిటీస్ని కలిగి ఉంటుంది. ఫస్ట్, ఐడెంటిఫై రిక్వైర్మెంట్స్, బిల్డింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ డిజైన్, డెవలపింగ్ ఇంటరాక్టివ్ వెర్షన్స్ ఆఫ్ ద డిజైన్, ఎవాల్యుయేటింగ్ డిజైన్స్. ఫస్ట్, రిక్వైర్మెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం. నెక్స్ట్, బిల్డింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ డిజైన్స్ని బిల్డ్ చేయడం. నెక్స్ట్, డెవలపింగ్ ఇంటరాక్టివ్ వెర్షన్స్ ఆఫ్ ద డిజైన్. ఓకే, దీనికి సంబంధించిన ఇంటరాక్టివ్ వెర్షన్స్, ఏమేమి వెర్షన్స్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయో అన్నీ కూడా డిజైన్ చేయడం. నెక్స్ట్, ఎవాల్యుయేటింగ్ డిజైన్స్, అన్నీ ఎవాల్యుయేట్ చేయడం అంటే రెడీ చేయడం అనమాట. నెక్స్ట్, హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్లో? హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఎండ్ యూజర్ యొక్క ఫ్యాక్టరీ ఎలా ఉంటుంది. ఎండ్ యూజర్ యొక్క ఫ్యాక్టరీ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈజ్ ఇంటర్చేంజబిలిటీ విత్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అండ్ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అనేది ఇంటర్చేంజబుల్ అవుతుంది. హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్స్ జనరల్లీ రిఫర్స్ టు హార్డ్వేర్ డిజైన్. హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి హార్డ్వేర్ డిజైన్తో కలిగి ఉంటాయి. వైల్ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ రిఫర్స్ టు సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్. హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ తోటి కలిగి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, మెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్స్ డిజైన్స్ అనేవి యూజ్ చేసే మెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ ఏంటంటే హైటెక్, ఎయిర్క్రాఫ్ట్, ఆటోమొబైల్, మిలిటరీ అండ్ మెనీ అదర్ కంపెనీస్ యూజెస్ వాంటింగ్ అండ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్లేస్. వాళ్ళు మార్కెట్ పెంచుకోవడానికి హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్ డిజైన్ అనేది, అంటే బయట
ఈ మనకు రెడీ చేసిన యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్కి బయట తను కనుక్కున్న హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్ డిజైన్కి కంపేర్ చేసుకుని మార్కెట్ని బేస్ చేసుకుని ఎండ్ యూజర్ అన్నవాడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్, in some cases human factors design can affect bottom line probability. Companies came to realize that a product success is dependent upon the good human factors design. ఓకే, కంపెనీ యొక్క ప్రొడక్ట్ యొక్క సక్సెస్ని రిలీజ్ చేసేటప్పుడు దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి రిలీజ్ చేస్తారంటే గుడ్ హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్స్ డిజైన్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే బయట యొక్క యూజర్స్ అన్న వాళ్ళు మన యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మీద ఎలా ఫ్యాక్టర్ అయి ఉన్నారు అనేది దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రోడక్ట్ యొక్క సక్సెస్ని రిలీజ్ చేస్తారు ప్రతి కంపెనీ కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఉన్న గైడ్లైన్స్ ఆల్రెడీ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ గైడ్లైన్స్. దట్ ఈజ్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ సిస్టమ్ స్టేటస్ మ్యాచ్. విజిబిలిటీ అంటే మొత్తం ఎండ్ యూజర్కి అర్థమయ్యే విధంగా విజిబుల్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి సిస్టమ్ అనేది, సాఫ్ట్వేర్ అనేది. నెక్స్ట్, మ్యాచ్ బిట్వీన్ సిస్టమ్ అండ్ రియల్ వరల్డ్. మ్యాచ్ బిట్వీన్ అంటే రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీస్ని బేస్ చేసుకుని సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేయాలి, మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్, యూజర్ కంట్రోల్ అండ్ ఫ్రీడమ్. ఎండ్ యూజర్కి కంట్రోల్లో ఉండాలి సాఫ్ట్వేర్ అనేది, ఎవ్రీ ఆపరేషన్ కూడా ఫ్రీగా చేసే విధంగా ఉండాలి. కన్సిస్టెన్సీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని డిజైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఎర్రర్ రాకుండా ఉండే విధంగా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని డిజైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్, రికగ్నిషన్ రేదర్ దెన్ రీకాల్. ఓకే, గుర్తింపు పొందే విధంగా అంటే మన ఎండ్ యూజర్ గుర్తించే విధంగా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని డిజైన్ చేయాలి, మళ్ళీ రీకాల్ చేసే విధంగా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దానికి మళ్ళీ రీకాల్ చేసే విధంగా ఉండకుండా ఎండ్ యూజర్ యొక్క ఇష్యూస్ని గ్యాదర్ చేసి వాళ్ళ యొక్క ఇష్యూస్ని రికగ్నైజ్ చేసే విధంగా, గుర్తించే విధంగా మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ని క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యూజ్. ప్రతి ప్లాట్ఫామ్ మీద ఫ్లెక్సిబుల్గా అంటే ప్లాట్ఫామ్ మీద కూడా యూజ్ చేసే విధంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఆస్థెటిక్ అండ్ మినిమాలిస్ట్ డిజైన్. ఓకే, ఎవరి నెసరీ డీటెయిల్స్ని మాత్రమే తీసుకోవడం వల్ల దీంట్లో మెమరీ స్పేస్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. సో మినిమాలిస్ట్ డిజైన్, తక్కువ డిజైన్ తోటే నెసరీ డీటెయిల్స్ని డిజైన్ చేయాలి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్లో. నెక్స్ట్, హెల్ప్ యూజర్స్ రికగ్నైజ్, డయాగ్నోజ్ అండ్ రికవర్ ఫ్రమ్ ఎర్రర్స్. యూజర్స్ గుర్తించే విధంగా ఎర్రర్ మెసేజెస్ని అయినా క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, హెల్ప్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్. ప్రతి టాస్క్కి కూడా హెల్ప్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసిస్తే మనకి ఏ వేలో టాస్క్ని ఆపరేట్ చేయాలనేది ఎండ్ యూజర్కి తెలుస్తుంది. ఇది టోటల్గా మనం ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్, హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ గైడ్లైన్స్. ఓకే.